Okay, there was some net problem. So breakdown take place by two ways, that is avalanche effect and the Zener effect. Avalanche effect and the Zener effect. Avalanche effect मध्ये नक्की काय होतंय, हे avalanche effect ज्या डायोड मध्ये ब्रेकडाऊन व्होल्टेज किंवा विजेची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 8 व्होल्ट असेल त्या डायोड मध्ये हे avalanche effect होत आहे. त्यामध्ये काय होत आहे, जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करता हा रिव्हर्स बायस व्होल्टेज, तर वेलॉसिटी ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर इन्क्रीजेस. वेलॉसिटी इन्क्रीज झाली की तुमची कायनेटिक एनर्जी असोसिएटेड विथ दॅट ऑल्सो इन्क्रीजेस. ॲज कायनेटिक एनर्जी असोसिएटेड विथ द minority carrier increase झाली की ते collide होत आहेत with the atoms which are present in their journey. This collision will break down the covalent bond, and due to the broken covalent bond there will be generation or more number of minority carriers. That will be nothing but result into carrier multiplication. Carrier multiplication मुळे काय होणार आहे, that will result a large current, and due to the flow of that minority carrier there will be what, that is a large current will flow, and that large current will nothing but that breakdown, it is nothing but it is called as what, avalanche. If that breakdown will take place आणि त्या इफेक्टला आपण म्हणतो आहे avalanche effect. लार्ज करंट म्हणजेच ब्रेकडाऊन झालेला आहे. ओके, सो दॅट ब्रेकडाऊन इट इज नथिंग बट इट इज ड्यू टू व्हॉट, दॅट इज avalanche effect. आले का लक्षात avalanche effect? avalanche इफेक्ट म्हणजे कुठल्या डायोड मध्ये होत आहे, ज्याचं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज ग्रेटर दॅन 8 व्होल्ट असेल. जेव्हा तुम्ही रिव्हर्स बायस व्होल्टेज इन्क्रीज करणार आहात काय होणार आहे, मायनॉरिटी कॅरियरची वेलॉसिटी इन्क्रीज होणार आहे. वेलॉसिटी इन्क्रीज झाली की कायनेटिक एनर्जी असोसिएटेड विथ दॅट मायनॉरिटी कॅरियर इन्क्रीजेस. ड्यू टू दॅट in their journey they collide with the atoms, minority carrier collide with the atoms, and due to that broken covalent bond are broken, and due to the broken covalent bond there will be a generation of more number of minority carrier, that is carrier multiplication take place, that will result into the large amount of current, and that is nothing but breakdown take place. This breakdown is due to what, avalanche effect. लार्ज करंट फ्लो होणार आहे आणि तो करंट कशामुळे झालेला आहे, कुठल्या इफेक्ट मुळे झालेला आहे, avalanche इफेक्ट मुळे झालेला आहे. Okay with this? आले का लक्षात? Yes, ma'am. Okay. Now the second part, it is nothing but Zener effect, which take place in the diode breakdown voltage ज्यामध्ये 5 ते 8 व्होल्टच्या पर्यंत असता आहे रेंज, त्यामध्ये Zener इफेक्ट होते. मग Zener इफेक्ट मध्ये काय होत आहे तुम्हाला माहिती आहे, जेव्हा तुम्ही रिव्हर्स बायस मोड मध्ये असतात तेव्हा डिप्लिशन रिजन लेयर जी असते आहे ती वाढती आहे, लक्षात घ्या. depletion region वाढती आहे, and as there is a increase in the depletion layer there is a intense electrical field. So what is happening in the reverse bias, in the reverse bias mode, in the reverse bias depletion region, depletion layer जो आहे तुमचा intense depletion layer हा काय झालेला आहे, increase झालेला आहे. As the depletion region increases there is a intense electrical field, intense electrical field तयार होता है. Intense electrical field across what, the junction is created, across the junction, pn junction. Intense या depletion layer वाढल्यामुळे तिथे एक intense electrical field तयार होते आहे. That intense electrical field it is responsible to broke the covalent bond. covalent bond त्यामुळे काय होत आहेत, ब्रेक होत आहेत. covalent bond, break the covalent bond. Okay, so there is a breaking of covalent bond, and as there is a breaking of covalent bond it will result into what, the charge carrier. There will be generation of what, generation of charge carrier. More and more number of charge carrier will form because the number of covalent bond are broken, and therefore generation of charge carrier take place. That will result into what, that is high current. That will result into high current, and that high current is due to this high current will result into the breakdown. हाय करंट फ्लो होतोय म्हणजेच काय, ब्रेकडाऊन झालेला आहे, आणि हा जो ब्रेकडाऊन आहे त्या इफेक्टला आपण काय म्हणतो आहे, झीनर इफेक्ट म्हणतो आहे. झीनर इफेक्ट म्हणजे काय होत आहे, रिव्हर्स बायस व्होल्टेज मध्ये तुमचं डिप्लेशन रिजन हे खूप वाढलेलं असते.
डिप्लेशन रिजन अक्रॉस द जंक्शन, म्हणजे पीएन जंक्शनच्या अक्रॉस डिप्लेशन रिजन खूप वाढलेला आहे आणि त्यामुळे तिथं इंटेन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार झालेली आहे. ते इंटेन्स इलेक्ट्रिकल फील्डमुळे आपोआपच कोव्हॅलंट बॉन्ड काय होतात, ब्रेकअप होतात आणि ब्रेकअप झाले की लार्ज नंबर ऑफ अँड चार्ज कॅरियर हे जनरेट होत आहेत आणि लार्ज कॅरियर जनरेट झाले की त्यांची मुवमेंट झाली की लार्ज करंट फ्लो होतो आणि ड्यू टू दॅट लार्ज करंट फ्लो द ब्रेकडाउन टेक प्लेस अँड दिस इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ झीनर इफेक्ट. ओके, क्लिअर विथ द डिफरन्स? लक्षात आलेला आहे डिफरन्स? Yes, ma'am. Okay, so that is the difference between breakdown in reverse, avalanche effect and Zener effect. Now the next point that we are going to see. Wait 1 minute. The next that we are going to see what is ideal diode. Okay, ideal diode. What is ideal diode? Now we have seen that practical diode. आयडियल डायोड म्हणजेच काय, आयडियल कंडिशन आपल्याला बघायची आहे त्या डायोडची. मग तो डायोड म्हणजेच काय असणार आहे, तुमचा आयडियल डायोड असणार आहे. प्रॅक्टिकल डायोड आणि आयडियल डायोड मधला जो सिम्बॉल आहे दॅट इज पी एन जंक्शनचा डायोड तो सेमच आहे. दिस विल बी पी टाईप अँड दिस विल बी युअर एन टाईप. This will be your P type and this will be your N type. So what is the ideal diode and what will be its characteristic that we are going to see. So as you know, the practical diode conduct well during what? Practical diode जर तुम्ही बघितला, जो आपण आता पी एन जंक्शन डायोड बघितलेला आहे, तो प्रॅक्टिकल डायोड कसा आहे, इट कंडक्ट वेल. कंडक्ट कसा करतो आहे, वेल करतो आहे, म्हणजेच फॉरवर्ड करंट फ्लो होतो आहे इन मिली एम्पियर. कंडक्ट वेल ड्युरिंग व्हॉट, दॅट इज फॉरवर्ड बायसिंग. Conduct well during forward biasing and it conduct poor during what, reverse biasing. रिव्हर्स बायसिंगला तो पुअर कंडक्ट करतोय कारण की नॅनो एम्पियर मध्ये आणि मायक्रो एम्पियर मध्ये स्मॉल अमाऊंट आहे, नेग्लिजिबल अमाऊंट करंट फ्लो होतोय, त्यामुळे तो कंडक्ट पुअरली करतो आहे. तर कंडक्ट वेल करतो आहे कारण की तुमचा फॉरवर्ड करंट काय आहे, मिली एम्पियर मध्ये आहे, तो त्यामुळे तो कंडक्ट वेल करतो आहे ड्युरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग. So this is about the practical diode. But if you consider the ideal condition now, आयडियल डायोड जर तुम्ही बघितला तर आयडियल डायोडचा ग्राफ कसा असणार आहे, तर आयडियल डायोड म्हणजे काय, इट इज अ डायोड. आयडियल डायोड इट इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज अ डायोड विच विल ऍक्ट एज अन व्हॉट. जर प्रॅक्टिकल डायोड कंडक्ट करतोय वेल तर आयडियल डायोड कसा कंडक्ट करणार आहे, इट विल ऍक्ट एज अन परफेक्ट इन्सुलेटर. सॉरी, इट विल ऍक्ट एज अन परफेक्ट कंडक्टर. फॉरवर्ड बायसला तो काय होणार आहे, परफेक्ट कंडक्टर. आयडियल कंडिशन बघतोय, वेल असेल इतर तर तो चांगला होणार आहे. परफेक्ट कंडक्टर ड्युरिंग व्हॉट, दॅट इज ड्युरिंग फॉरवर्ड बायसिंग. ड्युरिंग विच, फॉरवर्ड बायसिंग. अँड इट विल ऍक्ट एज अन व्हॉट, इट विल ऍक्ट एज अन परफेक्ट इन्सुलेटर. हे पुअर कंडक्ट होत आहे त्यामुळे तो ऍक्ट होणार आहे इन्सुलेटर, परफेक्ट असणार आहे इन्सुलेटर ड्युरिंग व्हॉट, रिव्हर्स बायसिंग. ड्युरिंग रिव्हर्स बायसिंग. हा झाला तुमचा आयडियल डायोड. आयडियल डायोड ऍक्ट काय होणार आहे, परफेक्ट कंडक्टर. परफेक्ट कंडक्टर म्हणजे मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ करंट इट इज गोइंग टू फ्लो. at the start only maximum amount of current it is going to flow. So when you are trying to increase the voltage, जे काय तुमचं फॉरवर्ड व्होल्टेज असेल, जेव्हा तुम्ही इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न करणार आहे तेव्हाच तुमचा करंट काय राहणार आहे, द करंट विल बी मॅक्झिमम. सो दिस विल बी युअर ग्राफ. So the current will be what, that is maximum and this is nothing but Imax. This is the current, that is forward current. This will be your forward current. Y axis ला forward current असणार आहे, x axis ला forward voltage असणार आहे. So when the voltage will be 0 and you are trying to increase the voltage, what will happen, the current will be what, maximum. This will be your graph. So this is red portion, it is shown by the maximum current achieve होणार आहे. त्यावेळेस maximum current flow होतोय म्हणजेच काय, it will act as an what, perfect conductor at the start only. It will act as an what, perfect conductor and it will act as an perfect insulator during reverse biasing. रिव्हर्स बायसिंगला म्हणजे जसं जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करता आहात, as you increase the voltage it will act as a perfect insulator. Insulator means what, the current will be what, zero.
the current will be what, 0. So it will act as an what, perfect insulator. So this will be your graph of what, that is reverse biasing. The current here will be 0 during the reverse biasing. So this will take during the reverse biasing and this will take during what, forward biasing. आले का आयडियल कंडिशन लक्षात. हे झालं तुमचा ग्राफ ऑफ VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हॉट, आयडियल डायोड. ओके, दिस प्रॅक्टिकल डायोड काय असतो तुमचा, प्रॅक्टिकल आणि आयडियल डायोड मध्ये जो काय सिम्बॉल असणार आहे तो सेमच असणार आहे. दॅट इज P ऑफ एन टाइप, दॅट इज P टाइप अँड N टाइप. दिस इज अ डायोड सिम्बॉल. प्रॅक्टिकल डायोड कंडक्ट वेल, दॅट इज करंट फ्लो होणार आहे ड्युरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड करंट, बट इट विल बी इन मिली एम्पियर. आणि पुअरली कंडक्ट होणार आहे ड्युरिंग रिव्हर्स बायसिंग बिकॉज द करंट इज नेग्लिजिबल इन नॅनो एम्पियर और मायक्रो एम्पियर. मग आयडियल कंडिशन जर आपल्याला बघायचं असेल तर आयडियल डायोड म्हणजे काय असणार आहे, इट इज अ डायोड विच विल ऍक्ट एज अन वॉट, perfect conductor during what, forward biasing, and perfect insulator during reverse biasing. So perfect conductor असेल तर maximum current flow होणार आहे, लक्षात घ्या. So initially only during the forward biasing only, as you increase the voltage, the current will be what, maximum, because it is acting as a perfect conductor. So current maximum असणार आहे, perfect conductor act होते during forward biasing. And during reverse biasing, as you increase the voltage, the current, it is insulator acting as a perfect insulator, so the current will be what, 0. So this will be your VI character, the red part will be your VI characteristics for what, that is ideal diode. Now if you consider again, this is about the VI characteristics and this is a definition of what, that is ideal diode. This is the second part. First part is the definition and the second part is nothing but the VI characteristics. Now if you consider the ideal diode as what, switch, as a switch also it can be operated, switch can also, it can be operated as a switch also, ideal diode. किंवा आपण म्हणू शकतो diode can be operated as a switch also. So how the diode can be operated as a switch? So during the forward biasing, suppose this is a diode. So during forward biasing, what will happen? It will act as in this switch, as the current will be what, current is flowing through the diode. करंट कधी फ्लो होणार आहे, जर हा डायोड ऍक्ट होणार आहे कुठला स्विच, तर तो क्लोज स्विच ऍक्ट होणार आहे. दॅट इज क्लोज स्विच जर ऍक्ट होणार आहे तर करंट तुमच्या ह्याच्यामधनं जाणार आहे. द करंट विल बी व्हॉट, मॅक्झिमम. करंट विल बी व्हॉट, मॅक्झिमम, when that diode will act as an what, that is closed switch. The diode will act as an what, closed switch. Closed switch असेल तर तुमचा करंट त्या डायोड मधनं जाणार आहे. So during forward biasing, the diode will act as an what, closed switch, so that the current will flow through the diode, that is the current will be maximum. So it will act as an closed switch during which, forward biasing. And during reverse biasing ला काय होत आहे, रिव्हर्स बायसिंगला डायोड काय ऍक्ट होतो आहे, परफेक्ट इन्सुलेटर म्हणजे करंट काहीच फ्लो होणार आहे. सो करंट विल बी व्हॉट, 0. सो इट विल ऍक्ट एज अन विथ स्विच, ओपन स्विच मध्ये ओपन सर्किट असेल तर करंट काय होतो तुमचा, 0. सो द करंट विल बी व्हॉट, ओपन स्विच असल्यामुळे द करंट विल बी व्हॉट, दॅट इज 0. नो करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड, P and N. No current will be flowing through the diode, the current will be 0 during which, that is reverse biasing. आणि त्यावेळेस जेव्हा करंट 0 आहे म्हणजे तो ऍक्ट कुठला होणार आहे, स्विच, ओपन स्विच ऍक्ट होणार आहे. सो दिस इज नथिंग बट द स्विच एनालॉगी ऑफ डायोड. So this is nothing but switch analogy of what, that is diode. So during forward biasing, the diode will behave as an what switch, closed switch, so that the current will pass through the diode, that is maximum current will get achieved during what, forward biasing. And during reverse biasing, it will act as an what, open switch, that is the current is 0 through the diode. That is the switch analogy of the diode. Okay with this ideal diode and switch analogy? लक्षात आलेलं आहे का? Yes or no? लक्षात आलेलं आहे का? हिना, शरयू, दीपक, आदित्य, प्रथमेश, कृष्णा. मॅम आयडियल डायोड रिपीट करा. आयडियल डायोड रिपीट करू. आयडियल डायोड म्हणजे काय आहे,
तुम्हाला आता प्रॅक्टिकल डायोड म्हणजेच काय, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअपला आपण वापरलेला आहे तो. प्रॅक्टिकल डायोड म्हणजेच काय आहे, तो पुअरली वेल कंडक्ट करतो आहे ड्युरिंग फॉरवर्ड बायसिंग. वेल म्हणजेच काय, त्यामधनं करंट फ्लो होतो आहे मिली एम्पियरमध्ये. ओके. आणि रिव्हर्स बायसमध्ये काय होतं आहे, पुअरली कंडक्ट होते, कारण की नेग्लिजिबल अमाऊंट करंट फ्लो होते, स्मॉल अमाऊंट करंट फ्लो होते, दॅट इज नॅनो एम्पियर किंवा मायक्रो एम्पियर. हे कशाच्या बाबतीत झालेलं आहे, फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स प्रॅक्टिकल डायोडमध्ये. मग आयडियल कंडिशन म्हणजे नक्की काय असणार आहे, आयडियल म्हणजेच काय आहे, फॉरवर्ड बायसिंगला तो चांगला कंडक्ट करणार आहे. चांगला म्हणजेच काय, परफेक्ट कंडक्टर ऍक्ट होणार आहे. आयडियल कंडिशनला म्हणजेच काय, त्या टोक गाठायचं एकदम स्टार्टिंग. वेल कंडक्ट होत असेल तर त्याचं टोक काय, परफेक्ट असणार आहे. परफेक्ट कंडक्टर ऍक्ट होणार आहे तो, लक्षात घ्या. मॅक्झिमम करंट फ्लो होणार आहे. इथं जर फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर मध्ये असेल तर आयडियल मध्ये तो मॅक्झिमम करंट पास करणार आहे. सो मॅक्झिमम करंट कुठल्या ह्याच्यामध्ये असणार आहे, जर तो परफेक्ट कंडक्टर ऍक्ट होणार आहे ड्युरिंग व्हॉट, फॉरवर्ड बायसिंग. आणि इथं पुअरली कंडक्ट आहे, तर हा काय असणार आहे, आयडियल कंडिशन काय आहे, पुअरली म्हणजेच काहीच करंट नाही. काहीच करंट नाही म्हणजेच काय असणार आहे, इट विल ऍक्ट ॲज अन व्हॉट, परफेक्ट इन्सुलेटर ड्युरिंग व्हॉट, रिव्हर्स बायसिंग. सो डेफिनेशन काय आहे आयडियल डायोडची, आयडियल डायोड इज अ डायोड विच विल ऍक्ट ॲज अन परफेक्ट कंडक्टर during what, forward biasing, and it will act as a perfect insulator during what, reverse biasing. This is the MCQ which can be asked in the exam. Ideal diode act as a perfect conductor during forward biasing and it act as a perfect insulator during reverse biasing. So if you consider the graph of that, परफेक्ट इन्सुलेटर कंडक्टर आहे, म्हणजेच करंट तुमचा, जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करायचा प्रयत्न करणार आहात फॉरवर्ड बायसिंगला, करंट तुमचा काय राहणार आहे, मॅक्झिमम आहे, कारण की तो ऍक्ट होणार आहे परफेक्ट कंडक्टर. सो द करंट विल बी व्हॉट, मॅक्झिमम. आणि जसं तुम्ही रिव्हर्स बायसिंग मोड इन्क्रीज करणार आहात त्यावेळेस करंट काय राहणार आहे तुमचा, झिरो राहणार आहे, बिकॉज इट इज ऍक्टिंग एज अन व्हॉट, परफेक्ट इन्सुलेटर. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ व्हॉट, आयडियल डायोड. Next is what, switch analogy of ideal diode. Ideal diode act like what, automatic switch. ऑटोमॅटिक स्विच ऍक्ट करतो आहे. मग कसा ऑटोमॅटिक स्विच ऍक्ट करतो आहे, ड्युरिंग फॉरवर्ड बायसिंग इट इज ऍक्टिंग एज अन व्हॉट, परफेक्ट कंडक्टर. परफेक्ट कंडक्टर म्हणजेच काय, मॅक्झिमम करंट पास होतोय कुठल्याही, जर तो डायोड ऍक्ट होतो आहे स्विच म्हणून, तर त्या स्विच मध्ये करंट कधी मॅक्झिमम होणार आहे, जर तो क्लोज स्विच असेल तर. म्हणजे डायोड काय ऍक्ट होतो आहे फॉरवर्ड बायसिंगला, क्लोज स्विच. म्हणजे हा जो डायोड आहे तो तुम्ही रिप्लेस करा ऍज अ स्विच, क्लोज स्विच. क्लोज स्विच जर रिप्लेस केली तर म्हणजे हाच काय, इट विल बी स्विच, इट विल बी कनेक्टेड बाय वायर, सो इट इज अ क्लोज स्विच. So it will be passing the current that is maximum. So during forward biasing, as it is acting as a perfect conductor, so maximum current it is passed through the डायोड. आणि मॅक्झिमम करंट कधी पास होणार आहे, जर डायोड तो ऍक्ट होणार आहे क्लोज स्विच. क्लोज स्विच ऍक्ट असेल तरच मॅक्झिमम करंट पास होणार आहे. आणि ड्युरिंग रिव्हर्स बायसिंग इट इज ऍक्टिंग एज अन परफेक्ट इन्सुलेटर. कधी इन्सुलेटर ऍक्ट होणार आहे, म्हणजे करंट झिरो कधी असणार आहे, जेव्हा तुमचा तो डायोड ऍक्ट होणार आहे काय, ओपन स्विच. ओपन स्विच असेल रिव्हर्स बायसिंगला तर करंट तुमचा काय राहणार आहे, झिरो राहणार आहे. सो दिस इज अ स्विच एनालॉगी, दॅट इज ड्युरिंग फॉरवर्ड बायसिंग ideal diode will behave as an what, close switch, and reverse biasing ला तो ऍक्ट होतो आहे काय, ओपन स्विच. क्लोज स्विच म्हणजे मॅक्झिमम करंट पास होणार आहे आणि ओपन स्विच म्हणजे नो करंट विल फ्लो. ओके विथ दिस, आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Okay. Now the next part that we are going to use, that is डायोड. हे ऍप्लिकेशन्स काय आहे डायोडची ते आपल्याला बघायचे आहेत. मग डायोडचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत, तर आता आपण बघितलेलं आहे की डायोड ऍक्ट एज अन व्हॉट, स्विच, ऑटोमॅटिक स्विच. म्हणजे डायोड आपण स्विच म्हणून पण यूज करू शकतो, कुठं, डिजिटल सर्किटमध्ये. सो पहिलं ऍप्लिकेशन डायोडचं काय आहे की डायोड ऍक्ट एज अन व्हॉट, दॅट इज स्विच. सो फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज व्हॉट, इट इज ऍक्टिंग एज अन व्हॉट, ऍप्लिकेशन ऑफ डायोड काय आहे, first it can be used as a switch. It can be used as what, switch, on आणि off switch, म्हणजे open आणि close switch, that is in digital circuits. in digital circuit आपण ते डायोड यूज करू शकतो ऑन ऑफ स्विच करण्यासाठी. सेकंड, it can be used in the detector circuit. It can be used in detector circuit.
डिटेक्टर सर्किट ते आपण बघणार आहे. फोटो डायोड म्हणजे लाईटमध्ये लाईट इंटेन्सिटी किती आहे किंवा लाईट जिथे आहे तिथे तो डायोड ऑन होतो आहे. मग ते जे डिटेक्ट करण्यासाठी की लाईट आहे का नाही डिटेक्टर सर्किटमध्ये यूज केली जाते. नंतर तिसरा जो आहे तो ॲज अ रेक्टिफायर. सो डायोड इज यूज्ड ॲज अ रेक्टिफायर in what power supply? In power supply. So these are the applications of what? That is nothing but the diode. So what is first? It can be used as a switch in digital circuit. Second, it can be used as what? That is nothing but detector circuit. And diode can be used as what? Rectifier. Rectifier means converting AC into what? Pulsating output. That is nothing but DC output. डायोड इज यूज एज अ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर कसं यूज कुठं यूज करतोय? पॉवर सप्लायमध्ये यूज करतोय. मग तिथं आपण बघायचं आहे आपलं पॉवर सप्लायची आपण डायग्राम बघणार आहे. मग तो डायोड कसा यूज करतोय तिथं आपण ते बघणार आहोत. सो दिस आर द 3 ॲप्लिकेशन वेअर द डायोड इज यूज. आणि रेक्टिफायरचे नंतर आपण प्रकार पण बघणार आहोत. तर पहिली गोष्ट आपण पॉवर सप्लाय म्हणजे बघूया. आता जर बघितलं आपण इन इंडिया वॉट एव्हर द अल्टरनेटिंग व्होल्टेजेस यू आर गेटिंग इट इज इन वॉट दॅट इज नथिंग बट AC सप्लायमध्ये मिळते आपल्याला अल्टरनेटिंग व्होल्टेजेस अँड करंट. वॉट एव्हर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज अवेलेबल होम्समध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये जे काही अवेलेबल्स आहेत ते अल्टरनेटिंग सप्लाय व्होल्टेज असतं आहे. That supply it is of 230 volt, that is RMS value at a frequency of 50 hertz. At a frequency of 50 hertz. But most of the electronic device which we are using in our house, they require what? That is nothing but DC voltage. They require a DC voltage. So this conversion of AC into a pure DC, conversion of what? AC voltage into the pure DC, it is done in what? That is power supply. म्हणजे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसला एक स्वतःचा एक पॉवर सप्लाय इनबिल्ट पॉवर सप्लाय असतो आहे. ओके. मग तो पॉवर सप्लाय काय काम करतो आहे? मग त्याच्यामध्ये कंपोनंट्स कुठले कुठले आहेत ते आपण बघणार आहोत. सो पॉवर सप्लाय इज नथिंग बट व्हॉट? इट कन्सिस्ट ऑफ फर्स्ट कंपोनंट दॅट इज नथिंग बट द ट्रान्सफॉर्मर. पहिल्यांदाच काय असणार आहे? ट्रान्सफॉर्मर असणार आहे. त्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर झाल्यानंतर दुसरा जो युनिट येतो आहे पॉवर सप्लायमध्ये तो येतोय तुमचा रेक्टिफायर. ओके. तिसरा जो युनिट येतो आहे पॉवर सप्लायमध्ये तो येतो आहे फिल्टर. आणि चौथा जो युनिट आहे तो आहे रेग्युलेटर. आणि रेग्युलेटरचं जे काय आउटपुट येणार आहे ते तुमचं काय असणार आहे? रेग्युलेटेड प्युअर DC आउटपुट असणार आहे. रेग्युलेटेड प्युअर DC आउटपुट असणार आहे. मग आता इथे ट्रान्सफॉर्मरला इनपुटला काय असणार आहे? दॅट इज नथिंग बट AC सप्लाय. मग हा जो पूर्ण ब्लॉक आहे हा पूर्ण ब्लॉक म्हणजे तुमचा काय असणार आहे? दॅट इज पॉवर सप्लाय. That is nothing but it is a block diagram of what? That is power supply. So what is power supply? जे काय तुम्हाला AC व्होल्टेजेस आहे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसला DC व्होल्टेज लागतं आहे. मग AC सप्लाय या पॉवर सप्लायला दिला जातो. मग पॉवर सप्लायमध्ये आतील कंपोनंट कुठले कुठले आहेत? ट्रान्सफॉर्मर आहे, रेक्टिफायर आहे, फिल्टर आहे आणि रेग्युलेटर आहे. आणि तिथनं तुम्हाला रेग्युलेटेड प्युअर DC आउटपुट मिळतं आहे जे तुम्ही कुठं देणार आहे? इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसला देतो आहोत. ओके. विच रिक्वायर द DC इनपुट मिळतं आहे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसला देणार आहोत इन आवर होम्स. मग तर त्यामध्ये पॉवर सप्लायमध्ये काय आहे? पहिलं ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मर काय काम करणार आहे? स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर यूज आहे. इथं जो 230 वोल्ट आहे AC सप्लाय आहे तो स्टेप डाऊन करतो आहे. म्हणजे जे काय तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसला किती लागतं आहे 30 लागतंय वोल्ट, 40 लागते, 50 वोल्ट आहे तेवढं ते स्टेप डाऊन करणार आहे. स्टेप डाऊन केल्यानंतर स्टेप डाऊन व्होल्टेज स्टेप डाऊन झाल्यानंतर मग ते रेक्टिफायरला देते. मग रेक्टिफायर काय कन्वर्ट आहे? दिस स्टेप डाऊन AC व्होल्टेज इट इज कन्वर्टेड इंटू व्हॉट? पल्सेटिंग आउटपुट. पल्सेटिंग आउटपुट म्हणजेच पल्सेटिंग म्हणजेच काय आहे? जर इथे AC सप्लाय असणार आहे इट विल कन्वर्ट इंटू व्हॉट? पल्सेटिंग. सो दॅट इज अ युनिडायरेक्शनल व्होल्टेज यू आर गेटिंग. युनिडायरेक्शनल आउटपुट यू विल गेट. इथं काय पॉझिटिव्ह प्लस निगेटिव्ह आहे AC ला. तर इथं काय पल्सेटिंग आउटपुट म्हणजे युनिडायरेक्शनल म्हणजेच एकाच पॉझिटिव्हलीच तुम्हाला मिळतंय सगळं. पल्सेटिंग आउटपुट मिळणार आहे. AC प्लस DC कंपोनंट असणार आहे यामध्ये. AC प्लस DC कंपोनंट असणार आहे. मग रेक्टिफायरचं काय आहे? AC इंटू कन्वर्टिंग युनिडायरेक्शनल व्होल्टेज. युनिडायरेक्शनल आउटपुट मिळते तुम्हाला. मग युनिडायरेक्शनल जे आउटपुट आहे त्यामध्ये AC कंपोनंट्स आहेत. आपल्याला प्युअर DC पाहिजे आहे. मग AC कंपोनंट कसे रिमूव्ह करतो? इट इज नथिंग बट इट इज डन बाय फिल्टर.
Filter is nothing but capacitor filter is used to remove the AC component or LC combination असतं आहे इंडक्टर कॅपॅसिटर किंवा पाय फिल्टर असतात. मग वेगवेगळे फिल्टर्स आहेत तुमच्या सिलेबसला कॅपॅसिटर फिल्टर आपण यूज करणार आहे. So this is the filter which is nothing but it removes the AC component which is present in the rectifier output. मग AC component जर रिमूव्ह केले तर output of filter is what it can be changed किंवा it can be get फ्लक्च्युएट किंवा काहीतरी चेंजेस होऊ शकतात जर एसी सप्लाय मध्ये चेंजेस झाले तर. एसी सप्लाय मध्ये फ्लक्च्युएशन झाले तर फिल्टरचं आउटपुट पण काय आहे फ्लक्च्युएट होऊ शकतं. मग ते न फ्लक्च्युएट होण्यासाठी रेग्युलेटरला दिले आहे. म्हणजे रेग्युलेटर जर आउटपुट काय असणार आहे ते स्टेडी असणार आहे रेग्युलेटेड असणार आहे इवन इफ देर इज अ फ्लक्च्युएशन इन द एसी सप्लाय. जरी फ्लक्च्युएशन काय एसी सप्लाय मध्ये झाले तरी रेग्युलेटरचं आउटपुट काय राहणार आहे स्टेडी राहणार आहे. and you will get what finally regulated pure DC output. Finally you are getting what regulated pure DC output which will be given to the electronic device. Clear with this? 1 minute. Hello. हाँ. So that will be the power supply diagram. So that will be your power supply diagram. Clear with the power supply diagram? I will end the meeting here. By the time 1 minute is remaining, that meeting will be ended. Lecture will be ended, and again we will join with the next link. Okay. सेम लिंकला तुम्ही पुन्हा एकाने जॉईन करा. तोपर्यंत मी एक्सप्लेन करते. जर मीटिंग एंड झाली लेक्चर एंड झालं तर दुसऱ्या पुन्हा लिंकला जॉईन करा. ओके. सो हा झाला तुमचा ट्रान्सफॉर्मर काय करतो आहे एसी सप्लाय जे काय हाय व्होल्टेज एसी सप्लाय आहे ते स्टेप डाऊन करणार आहे 230चं 30 वोल्ट 40 वोल्ट काय असेल ते स्टेप डाऊन व्होल्टेज रेक्टिफायरला मिळणार आहे. म्हणजे एसी सप्लाय